السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عساکم بخیر وصحہ والعافیہ. بالامس درسنا طریقۃ فعل الامر. کل ہم نے فعل امر کا طریقہ پڑھا تھا. میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ فعل امر کن صیغوں سے بنتا ہے اور کس طرح بنتا ہے. روحانہ مطہر جی. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فعل امر مضارع کے 6 صیغوں سے بنتا ہے جو کہ صوت کی عفوا صوت کی منخفض جدا. ہیلو جی سر آ رہی ہے آواز؟ لحظہ نحن نطلب حتى يصحح صوت. اس کو نیچے سے بلائیے گا, آواز تھوڑی ٹھیک کر دے, آواز سمجھ نہیں آ رہی. بسم اللہ. ابھی ہم نے سبق نہیں پڑھا, جو آپ سے سوال کیا گیا, جو مطلوب تھا تو وہ اردو میں آپ سے سوال کیا گیا. باقی اگر جو کچھ بول رہے ہیں سمجھ آ رہا ہے تو بہت اچھا, اور اگر سمجھ نہیں آ رہا تو وہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہے. بس کوشش کریں کہ عربی کو سننے, اور یہ ہے کہ الفاظ کے استعمال کا تھوڑا طریقہ وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اضافی باتیں جو ہیں وہ ان کو ہم عربی میں ذکر کر رہے ہیں. مکبر الصوت خربان, مکبر الصوت خربان, وصوتکم لا يصل الی لذلك ارجو منکم ان تنتظروا حتى يأتي ويصحح مکبر الصوت. سر مکبر الصوت اسپیکر کو کہتے ہیں. جی ابھی بات کیجئے. جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے؟ آواز ابھی بھی کم ہے. آواز آ رہی ہے سر؟ میری طرف سے تو میں نے چیک کر لیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نعم وجیحہ کومل, آپ بات کر کے دیکھیں, ممکن ہے آپ کے پاس آواز صحیح ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی بھی آواز کم ہے.
یہاں سے فل ہے جی؟ شیخ ہم لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے، شاید آپ کی طرف کوئی ایشو ہو نیٹ کا. میری آواز منتشر ہے؟ بالکل ٹھیک ہے شیخ، آپ کی آواز بھی ٹھیک ہے، جو لوگ پڑھ رہی ہیں ان سب کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. صحیح، دونوں کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، تو ہمارے پاس آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے اور بالکل سمجھ میں نہ آنے والی آواز ہے. اچھا. کل یوم عندنا مشکلہ جدیدہ. اللہ المستعان. وعلیکم السلام. جی جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی بات کر کے دیکھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی پھر آواز آواز آ رہی ہے؟ بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے. روحان مطہر. سر میں بتاؤں؟ ٹھیک جی ہے. سر. تو سر یہ مضارع کے مخاطب. آواز آ رہی ہے سر؟ جی آواز آ رہی ہے. جی جی. سر مخاطب مضارع کے 6 صیغوں سے بنتا ہے امر. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اول نحن محذوف نحذف علامت المضارع مثلا تا حذف بعدين اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم حمزۃ الوصل لگا دیتے ہیں. حمزۃ الوصل لگانے کے بعد اس کو اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ اعراب کیا ہوگا. اعراب دیکھنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو عین کلمہ ہوتا ہے اس کا اعراب دیکھتے ہیں. اگر اس پہ ضمہ ہوتا ہے تو پھر حمزۃ الوصل پہ بھی ضمہ آتا ہے, اور اگر اس پہ کسرہ ہوتا ہے یا فتحہ ہوتا ہے تو اس پہ حمزۃ الوصل پہ بھی کسرہ آتا ہے. بعد فی الآخر نحن مجزوم حرف آخر. صحیح. ہم نے کوشش کی اپنے تمام تر جو حواس ہیں نا, حواس خمسہ, اس کو ہم نے استعمال کیا کہ آپ کی آواز سمجھیں, کیونکہ آج ہمارے پاس دوبارہ سے یہ لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نے کچھ سمجھا, کچھ الفاظ سمجھ آئے تو بہتر بتایا ہوگا. بارک اللہ فیکم. خالد محمود بٹ, آپ بتائیے کہ مضارع کے کون سے صیغوں سے امر حاضر معروف بنتا ہے؟ نعم یا خالد, انت معنا؟
लअल्ल खालिदन मशगूल। सर मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, ठीक है जी हाजिर के जो सीगे हैं उनसे बनता है। ठीक है, हाजिर के सीगों से बनता है। तो सबसे पहले हम अलामत मुजारे को हज़फ कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आइन कलमे की क्या हरकत है। शुरू में हमजा वसल लेकर आते हैं। आइन कलमा अगर मज़मूम हो तो हमजा वसल को ज़म्मा देते हैं, आइन कलमा मफ्तूह हो या मकसूर हो तो हमजा वसल को कसरा देते हैं और आखिर को साकिन कर देते हैं। और जहां पर नून एराबी हो, 4 सीगों में नून एराबी होता है, वहां से नून एराबी को हज़फ कर देते हैं और जमा मोनस के नून को अपनी जगह पर बरकरार रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ अलमाजी अलमुदारि अल-अम्र, अलमाजी अलमुदारि अल-अम्र कहते हैं कि सवाल नंबर 4 है सुगिल अम्र मिन अल अफ़आल अल आतियती, सुग सीगे बनाएं। साग यसूग से, साग यसूग से ये भी अमर का सीगा है। सुग साग यसूग से ये भी अमर का सीगा है। सीगे बनाएं अमर के आने वाले अफ़आल से। कतल यक़्तुल से अमर क्या आएगा? उक्तुल। ठीक है, उक़्तुल। तो हम शुरू वाली जो लाइन है तो पहले हम उसको ऊपर से लेकर नीचे तक इसको पढ़ते हैं या साथ साथ, क्योंकि अगला सफ़े पर भी है। समिअ यस्मअ से इसमें इस्मा। इसमें इस्मा, इसमें जी। ज़हब यज़हब से इज़हब ज़हब। सही, इज़हब। रफ़अ यरफ़अ से इरफा इरफा। सही। जलस यजलिसु इजलिस। शेख आप माइक बंद कर दें, हम लोग लिख के जवाब दे देंगे या आप किसी एक पर्सन को कह दें वो पढ़ दें। जी हाँ, लिखकर जवाब दे दीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। दरस यदरुसु से उदरुस। फहिम यफहमु, इफहम। फहिम यफहमु से इफहम। आलिम यअलमु, इअलम, इअलम। हाफिज़ यहफ़ज़ु से इहफ़ज़। शरिब यशरबु, इशरब। सजद यसजुदु, उसजुद, उसजुद। हलक यहलिकु, इहलिक। हलक यहलिकु का माना होता है मूंडना, उस तरह से साफ करना, शेव करना। रकअ यरकअ, इरका। कसर यकसिर, तोड़ना, इक्सिर। शकर यशकुरु, इसके 2 माने होते हैं। एक माना होता है इसका शुक्र अदा करना और दूसरा इसका माना होता है जब ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करें तो उस वक्त इसका माना होता है कि किसी की कोशिश की कदरदानी करना। शाकिर आलिम, अल्लाह ताला शाकिर है तो माना क्या करेंगे? कदरदान है, कोशिशों का कदरदान है। उश्कुर। गसल यगसिलु, धोना। इगसिल। तबख यतबुखु, उतबुख, उतबुख। फतह यफ्तह से इफ्तह।
قطع يقطع काटना, इक़्ता, ضرب يضرب, इضरिब, जमा यजमा, जमा करना, इजमा, कतब यक्तुब, उक्तुब, अबद यअबुद से अअबुद, सअल यसअलु, इसअल, नज़ल यंजिलु, उतरना, इंजिल, मना यमनअ, रोकना, मना करना, इमना, आरफ यारिफ, पहचानना, यारिफ, वाहिक यदहक, हंसना, इज़हक, फ़अल यफ़अलु, करना, इफ़अल, अख़ज़ यअख़ुज़ु, पकड़ना। जी हाँ, अख़ज़ यअख़ुज़ु, पकड़ना, इससे अमर बनेगा खुज़, जैसा कि कल हमने जिक्र किया था। अख़ज़ यअख़ुज़ु से खुज़, जी अकल याकुलु, जी हाँ, अकल याकुलु से कुल, ठीक है। अरबी में लिखने का तरीका यह होता है कि आमतौर पर जो हमजा होता है, हमजा, ठीक है ना, हमजा, ये जो अलिफ होता है, अलिफ के ऊपर छोटा सा हमजा लिख दिया जाता है। लेकिन ये जो सुलासी मुजर्रद से अमर बनाएंगे, सुलासी मुजर्रद से अमर बनाते हुए अलिफ के ऊपर हमजा नहीं लिखेंगे। जैसे एक मिसाल है, इफ्ताह, ठीक है, और उखरुज, अब ये जो शुरू में हमज़तुल वसल है, हमज़तुल वसल में आमतौर पर जो हमजा कतई होता है, हमजा कतई, उसमें छोटी सी अलामत लिख दी जाती है, लेकिन यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमजा वसली है। जो हमजा कतई होता है तो उस पर जो है वो अलामत लिखी जाती है, ये छोटी सी, छोटा सा हमजा। इसकी मिसाल आप यूं समझें कि रुबाई मुजर्रद का जो पहला कायदा है बाब इफ़आल है, जैसे अकरम युकरिमु से इकराम, अकरम फेल माजी है। अब यहां पर ये हमजा लिखा जाएगा क्योंकि ये हमजा कतई है। कतई का माना यह है कि लफ्ज का अपना हमजा है ये, और जब इसे अमर बनाएंगे तो अमर बनाएंगे फेल हाजिर मालूम से, वो होगा युकरिमु से तुकरिमु। वैसे कहती हूँ इस कमरे की बेडशीट इतनी सही पे रखी है। तुकरिमु। अब जब हम इसे अमर बनाएंगे तो अलामत मुज़ारे को हज़फ करेंगे। रुबाई के कवायद आगे आएंगे, फिलहाल अब इतना समझ लें कि हमजा जब शुरू में लाएंगे तो अकरीम हो जाएगा, यहां पर हमजे के ऊपर अलामत लिखी जाएगी। लिखा हुआ है हमज़तुल अम्र। इन तमाम मिसालों में जो ऊपर मिसालें गुजरी,
इनमें जो अमर का हमजा है हमजा तो वसलिन, वो हमजा वसली होता है। वसल का माना होता है मिलना या मिलाना। क्योंकि हमारे पास अलामत मुजारे को जब हज़फ करते हैं तो फा कलमा साकिन होता है, तो फा कलमे को पढ़ने के लिए हम अलिफ को मिला देते हैं, अलिफ को मिला देते हैं, तो इसको हमजे को हमजा वसली कहा जाता है। कहते हैं कि सुलासी मुजर्रद में जो अमर का हमजा होता है वो हमजा वसली होता है। फला तुक्तब फौकहा औ तहतहा अलामतुल हमजा, लिहाजा हमजे के ऊपर या हमजा के नीचे जो हमजा की अलामत होती है छोटी सी आगे ब्रैकेट के अंदर उसको दिया हुआ है, कहते हैं कि हमजा के ऊपर या हमजा के नीचे ये अलामत नहीं लिखी जाती। इल्ला फिल फ़िअल रुबाई, मगर जब फ़ेल रुबाई हो। जी सर, इसको इक्रिम नहीं पढ़ सकते, अक्रिम पढ़ते हैं। और रुबाई के अहकामात अलग हैं। ये सारे अहकामात जो हमने पढ़े थे ये सुलासी के थे, जैसे नसरा, ज़रब, ये जितने भी अफ़आल है ना ये सारे के सारे थुलासी के हैं। थुलासी का मतलब है कि जिसके असल हरफ 3 हो, जबकि अकरम ये रुबाई है, माजी में 4 हरफ हैं, तो इनके कवायद अलग हैं। तअम्मल मा यली, मुंदरजा सेल मिसालों पर गौर करें। अब आगे ये बात हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि फेल अमर जो होता है, फेल अमर आखिर में साकिन होता है, ठीक है। और आगे वाला लफ्ज भी अगर ऐसा हो कि जिसके शुरू में अलिफ लाम हो, तो फेल अमर को उस अलिफ लाम वाले लफ्ज के साथ जब मिलाकर पढ़ेंगे तो फेल अमर के नीचे जेर दे देंगे। फेल अमर आखिर में साकिन होता है। और जब फेल अमर के बाद कोई ऐसा लफ्ज हो कि जिसके शुरू में अलिफ और लाम है, तो फेल अमर को उस लफ्ज के साथ जब मिलाकर पढ़ेंगे तो फेल अमर के नीचे जेर दे देंगे। जैसे उक्तुब अद्दर्स, इन सब में कहीं भी अलिफ के नीचे छोटा हमजा नहीं बनाएंगे। जी हाँ, नहीं बनाएंगे, ना अलिफ के ऊपर ना अलिफ के नीचे। अगर होता तो इन मिसालों में लिखा हुआ होता, जैसा कि नीचे आ रही है। उक्तुब अद्दर्स, अब मिलाकर पढ़ेंगे तो कहेंगे उक्तुबिद्दर्स, ये जो जेर आ गई, ठीक है ना। तो ये अरबी का कायदा है कि जब साकिन को साकिन के साथ मिला दिया जाता है तो कसरा के साथ मिलाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इक़रा अल कुरान, मिलाकर पढ़ेंगे तो इक़रा अल कुरान, कुरान पढ़ो। इशरबिल कहवता, कहवा पियो। इलअबिल आन, अभी खेलो। अब ये जो हमज़तुल वसल है जो फेल अमर के शुरू में आता है, हमजा वसल कहां आता है? फेल अमर के शुरू में आता है। अगर उस हमज़तुल वसल से पहले कोई और लफ्ज है, हमज़तुल वसल से पहले कोई और लफ्ज है और वो लफ्ज मुतहर्रिक है, तो उस मुतहर्रिक लफ्ज को फेल अमर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और हमज़तुल वसल को हज़फ कर देंगे। फिलहाल आप इस बात को समझिए कि अगर फेल अमर से पहले, आमतौर पर फेल अमर के अंदर जो फाइल होता है वो जमीर होती है, ठीक है। फेल अमर के अंदर फाइल जमीर होती है, अंत जमीर। अगर फेल अमर के जिसके शुरू में हमज़तुल वसल है, जब उससे पहले कोई लफ्ज हो और उस लफ्ज का आखिर मुतहर्रिक हो, तो उस लफ्ज को फेल अमर के साथ जब मिलाकर पढ़ेंगे तो हमज़तुल वसल को हज़फ कर देंगे, जैसे लिखा हुआ है नीचे। तख्तुब से हमने जब अमर बनाया तो हो गया उख्तुब। अब अगर आगे कोई लफ्ज हो, आगे जैसे उख्तुब अद्दर्स, तो यहां पर जो साकिन है और ये लाम भी साकिन है,
दोनों को जब मिलाकर पढ़ेंगे तो नीचे जेर दे देंगे, हो जाएगा उक्तुबिद दरसा। ये जो हमजतुल वसल है, अगर आप देख रहे हैं कि हमजतुल वसल से पहले कोई लफ्ज है और उसका आखिर मुतारिक है, जिसे या हामिदु, या हामिदु फेले अमर, उसके शुरू में हमजतुल वसल है और हमजतुल वसल से पहले जो लफ्ज है उसका आखिर मुतहरिक है। तो हम यूं करेंगे कि इस लफ्ज को फेले अमर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, इस लफ्ज को फेले अमर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और हमजतुल वसल दरमियान में से हज़फ हो जाएगा। पढ़ेंगे या हामिदु उक्तुब, अब इसको यूं पढ़ें, क्या हो जाएगा, या हामिदु उक्तुब। तो हमजतुल वसल जो था उसको हज़फ कर दिया। तो कायदा ये है कि जब हमजतुल वसल अमर का जो हमजा है उससे पहले कोई लफ्ज है और उसका आखिर मुतहरिक है, तो उस पहले वाले लफ्ज को अमर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और हमजतुल वसल को दरमियान में से हज़फ कर देंगे, या हामिदु उक्तुब। और अगर आगे कोई लफ्ज है तो फेले अमर को कसरा दे देंगे, या हामिदु उक्तुबिद दरसा। कुछ आया समझ? अलिफ लिखा क्यों है? जी हाँ, जब इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के वक्त जो है वो अलिफ को हज़फ कर देंगे, लेकिन लिखेंगे ताकि पता चले कि ये असल में फेल है क्या। उक्तुब में बा के ऊपर जज़म थी, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे उक्तुब और अदरस, तो उक्तुब में बा के नीचे जेर दे देंगे। तअम्मल यतअम्मल, बाब तफाउल से तअम्मल ये भी अमर है। सुलासी मुजर्रद से पहले अलिफ के ऊपर हमजा ना आने की वजह यह है कि ये हमजा असली नहीं है, कतई नहीं है, और ये बाद में लाया गया है। और इसलिए भी कि जैसा कि अभी हमने सूरत पढ़ी तो उसमें हज़फ भी हो जाता है, जबकि ये जो छोटा हमजा होता है ये उस सूरत में लगाया जाता है कि ये जब हमजा ही असली है, इस सूरत में। जी हाँ, क़रा, ये जो लफ्ज है क़रा, इसका जो हमजा है वो अपना हमजा है, काफ रा और हमजा, तो ये कतई हो गया। तअम्मल ये आगे यानी मजीद फी के अंदर है, तो फिलहाल आप इसको छोड़ें, मजीद फी के फिलहाल सुलासी मुजर्रद को समझें। उक्तुब तो कहेंगे या हामिदु उक्तुब, इजलिस उदखुल वजलिस, उदखुल वजलिस। अब वाव जो कि अतफ के लिए आया है वो फेले अमर के ऊपर दाखिल हुआ है, मुतहर्रिक था, लिहाजा हमजतुल वसल को वजलिस, इजलिस से वजलिस कर दिया। इफहम, क़ाल ली अबी, इफहम, इफहम था, तो अब अबी और इफहम इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। मिलाकर पढ़ेंगे तो अबी की या गिर जाएगी और इफहम का हमजा गिर जाएगा। क़ाल ली अबिफहम, क़ाल ली अबिफहम, तो लिखने में आएंगे, पढ़ने में नहीं आएंगे। वाव पर जबर क्यों है? ये वाव हरफ है और ये इसी तरह इस्तेमाल होता है, ये हमेशा इसके ऊपर जबर होती है, वाव के ऊपर, ये इसे बनाया गया और ऐसे ही ये रहता और ये मबनी है। सवाल नंबर 6 है, आपने जो अमर है उस अमर को आपने पढ़ना है पहले वाले लफ्ज के साथ मिलाकर और हमजतुल वसल को आपने हज़फ कर देना है। इक़रा मा यली, मुंदरजा सेल मिसालों को पढ़ें। अभी की या इसलिए हज़फ की गई कि अभी की या भी साकिन है और आगे हमजतुल वसल भी साकिन है,
تو دونوں ساکن جمع ہو گئے اس لیے دونوں کو حذف کر دیا. قال علی ابی مجھے میرے ابو نے کہا افہم تم سمجھو. افہم سمجھو اور اب افہم مانا یہی ہوگا. قال علی اب افہم میرے لیے میرے ابو نے کہا کہ تم سمجھو. سوال نمبر 6 ہے کہ آنے والی مثالیں پڑھیں. حمزۃ الوصل کے پڑھنے کے قواعد کا خیال کرتے ہوئے مراعین خیال کرتے ہوئے قواعد نطق حمزۃ الوصل حمزۃ الوصل پڑھنے کے قواعد کا یہ سر شیخ ضیاء الحق بھٹی صاحب کون ہے؟ تو یہ اس کے اندر ہم نے کہاں پڑھا ان کے بارے میں؟ وَقَوَاعِدَ نُطْقِ الْحَرْفِ السَّاكِنِ اور حرف ساکن کے پڑھنے کے قواعد کا خیال کرتے ہوئے عندما یلیہ ال کہ جب اس کے آگے ال ہو. اب یہاں پر دو باتیں مطلوب ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر امر سے پہلے کوئی اور لفظ ہے تو امر کا جو حمزہ ہے اس کو حذف کر دیں گے, اور اگر امر کے بعد کے لفظ پر الف لام داخل ہے تو امر کے نیچے زیر دے دیں گے, جیسا کہ ہم نے دونوں باتیں اس ایک مثال کے اندر واضح کر دی تھیں. تو اسے کون پڑھے گا؟ جی مائک کے اندر پڑھیے. پہلا ہوگا کل وشرب. کل آگے کیا پڑھیں گے؟ وشرب. شارب یشرب سے امر کیا آتا ہے؟ شریب یشرب وشرب ہوگا نا. شارب یشرب را پر زبر ہے. وشرب. کل وشرب کل وشرب. اقرأ الدرس وافهمه. اقرأ الدرس وافهمه ٹھیک ہے. اقرأ واکتب. اخرج والعب. یہ جو نمبر 3 ہے اس کو پڑھیں گے اقرأ واکتب. اقرأ واکتب. اور نمبر 4 کو کیا پڑھیں گے؟ اخرج والعب. جی ہاں اخرج والعب. اذهب الآن وارجع بعد ثلث ساعة. بعد مضاف ہے اور ثلثی مضاف الیہ ہے اور آگے پھر مضاف ہے. ساعتن کیا معنی کریں گے نمبر 5 کا؟ اذهب تم جاؤ ابھی اور لوٹو بعد ثلث ساعتن 15 منٹ بعد. 1 گھنٹے کا تیسرا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 20 منٹ. 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں 60 منٹ ہوتے تو 20 منٹ اور ایک تیسرا حصہ 20 منٹ ہوں گے. 20 منٹ. تو معنی یہ ہوگا کہ ابھی جاؤ اور 20 منٹ بعد واپس آؤ. 20 منٹ بعد. افتح المذياع واسمع. افتح آگے ہے المذیاع مفعول بنے گا. سر یہ کیا ہوتا ہے؟ المذیاع یہ ہم پڑھ چکے ہیں. الاذاع اذاعہ سے اور المذیاع دونوں کا معنی ایک ہی ہے. واسمع الاخبار. اخبار کیا معنی ہوگا؟ افتح کھولو مذیاع ریڈیو واسمعی سنو اخبار خبریں سوری. خذ هذه الحقيبة وافتحها. خود پکڑو آگے جو ہوگا وہ مفعول ہوگا. هذه الحقيبة اس میں اشارہ هذه اور الحقیبۃ مشار الیہ یہ دونوں مل کر خذ فعل کا مفعول بنیں گے. حقیبۃ وافتحها. وافتحها وافتحها کیا معنی ہوگا؟
خذ پکڑو هذه اس حقیبہ کیا ہوتا ہے سر؟ الحقیبۃ بیگ. بیگ. اور کھولو اسے. صحیح. اذهب الى المدير واسأله. صحیح. خذ الكوب واغسل. خذ الکوب. sorry. خذ الكوب واغسله. کیا مانا؟ خذ پکڑو کوبا کیا ہوتا ہے؟ کوبا کیا ہوتا ہے؟ کپ. کپ اور دھو اسے. قال اللہ تعالی ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال تعالى لآدم عليه السلام يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ٹھیک ہے. مثال سوال نمبر 7 ہے اقرأ ما یلی. مندرجہ ذیل مثالوں کو پڑھیں. یا حامد اذهب یا اخوان اذهبوا یا آمنۃ اذهبی یا اخوات اذهبن. یہ جو 4 صیغے استعمال کیے ہیں فعل امر کے 4 مختلف صیغے ہیں. اذهب واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اذهبوا جمع مذکر حاضر. اذهبی واحد مؤنث حاضر. اور اذهبن جمع مؤنث حاضر. اب اس کے بعد جو مثالیں آئیں گی یہ تقریباً 11 مثالیں ہیں. تو ان میں فعل امر کے مختلف صیغوں کا استعمال ہوا ہے. ہم ان مثالوں کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے. جی سب سے پہلے نام میرے پاس ہے حمنا خان کا. حمنا خان یہ 2 مثالیں پڑھیں اور ان کا ترجمہ کریں. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا الطلاب ادخلوا الفصل واجلسوا واکتبوا الدرس. اے طالب علموں کلاس میں داخل ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور سبق لکھو. یہی ہوگا سر. بہترین بہت اچھا. دوسری مثال اخرجی یا بنتو والعبی مع اختک. مع مضاف ہے. اختک والعبی مع کیا پڑھیں گے اس کے؟ اختکی مع اختکی. جی ٹھیک ہے سر. اخرجی نکلو یا جاؤ. اخرجی نکلو اے بیٹی. ایک منٹ سر بیٹی نہیں بنتی بیٹی ہی ہے. نکلو اے بیٹی اور کھیلو اپنی بہن کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. نور النساء آپ اگلی 2 مثالیں پڑھیے. کلو وشربو کھاؤ اور پیو. اشربن القہوۃ یا اخواتی. یہ آپ پیو نے اے میرا بھائیو. یہ امر کیا بنے گا؟ نمبر 4 میں. نمبر 4 میں اشرب شرب یشرب ہوتا ہے. یشرب را پر زبر ہوتی ہے. اشربن القہوۃ یا اخواتی. اب یہاں پر قہوہ جو پیو. اشربنا یہ جو نون ہے یہ جمع مؤنث کا نون ہے اور یہ متحرک ہے. اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جمع مؤنث کا نون اپنی جگہ پر ہمیشہ اسی طرح برقرار رہتا ہے. تو ہم کہیں گے اشربنا آگے ہے القہوۃ. اشربنا کو آخر میں ہم تبدیل نہیں کر سکتے. تبدیل تب کرتے کہ جب یہ نون ساکن ہوتا تب ہم اس کو کسرہ دے کر پڑھتے. یہ مفتوح ہے تو ملا کر پڑھیں گے
रबना अलक़हवत, आगे या अखवाती, ए मेरी जी। बहनों। ठीक है, तो आपने ये कायदा समझा कि इशरबना क्या है? ये जी सर, अमर है आपने, जी हाँ, अमर का सीगा है। और आप गलती क्या कर रहे थे? सर, मैंने रा को कसरा दिया था, जबकि इस पे फतह आएगा। और दूसरा दूसरा ये कि नून पे भी फतह आएगा, उस पर कसरा नहीं आएगा, क्योंकि ये मुअन्नस का नून है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अहसनती, बारकल्लाहु फीकी। व ये जो कहते हैं कि नंबर 2 में बिंत का इराब बता दें, तो या बिंतु मरफू पढ़ेंगे। मुनादा जब मुफरद हो तो मुनादा मुफरद हो तो वो मरफू होता है। सही। आगे मेरे पास नाम है यहाँ वजीहा कोमल का। पढ़िए अगली 2 मिसालें। تعالي يا آمنة وافتحي النوافذ तालई, तालई या आमिनतु, आगे وافتحي النوافذ नवाफिज़, ठीक है। आओ ए आमना, मेरे पास आओ ए आमना, और खोलो खिड़कियां। ये जो लफ्ज है ना मेरे पास, ये या मुतकल्लिम की नहीं है। ताला, ये ताला, ठीक है ना, ताला ये, बल्कि ये अमर है, ये इसी तरीके से बना हुआ है। ताला ये इस्म फेल है, ठीक है ना, ये इस्म फेल है, और ये है कि ये इसी तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, इसकी जो ना गर्दान है वो नहीं होती। ताला, और इसका वाहिद मोनस आएगा तालई, ये जो है वो कुरान करीम में है ना, तालईना, ठीक है ना, तुम आओ। तो तालई ये वाहिद मोनस मुखातब का सीगा है, या मुतकल्लिम की नहीं है, वाहिद मोनस की है। इग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, सही, धो अपने चेहरों को और अपने हाथों को। सही, ठीक है, बारकल्लाह फीक। उम्मे मुजम्मिल, अगली 2 मिसालें पढ़े। इअबुदुल्लाह वस्जुदना लहू, जी, क्या पढ़ेंगे शुरू में? उअबुदुल्लाह, सही, इबादत करो अल्लाह की, तुम सब औरतें। वस्जुदना वस्जुद, हाँ, वस्जुदना लहू, और सिजदा करो उसी के लिए। सही। अगली मिसाल। इलाबू बादद दरसा, बादद दरसी, बादद दरसी, इलाबू बादद दरसी, आप सब खेलें दर्स के बाद। ये कौन सा सीगा है? इलाबू, जमा मुज़क्कर गायब, तुम सब खेलो। सॉरी, जमा मुज़क्कर हाज़िर। सही, ठीक है, बहुत अच्छा। और आगे है फरहाना हबीब, अगली मिसाल पढ़िए। खुदी किताबों का या सवाल, खुदी, आगे है तुम पकड़ो, किसी चीज को पकड़ा जाएगा तो वो मफऊल वाक़े होगा। किताबों की, और जो मफऊल होता है वो मंसूब होता है, उसको नसब देते हैं। किताबों, खुदी तुम पकड़ो, पकड़ो, किताबों का, किताब, किताब का, सॉरी, किताब, और आगे मुखातब जो है, मुखातब मोन्नस है, तो किताब की पढ़ेंगे, किताब की। जी, खुदी किताब की या सआद, पकड़ो अपनी किताब ए सआद। सही। क़ाल अल्लाहु ताला फी सूरतिल बकरा, फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में, या अय्युहन नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम,
اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی وہ جس نے پیدا کیا تم کو والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. جو ٹھیک تم سے ہے, پہلے تھے والذین جو تم سے پہلے تھے. جی خذی یہ بھی فعل امر ہے, اصل میں یہ اخذی ہوگا تأخذین سے, یہ تأخذین سے ہوگا اخذی, اور پھر اس کے بعد دونوں حمزہ زبان پر بھاری پڑ رہے ہیں تو دونوں کو حذف کر دیں گے اور ہو جائے گا خودی. یہ جی اخذ یأخذ سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آتا ہے تأخذین, تأخذ تأخذان تأخذین, تأخذان تأخذنا, آخذ الآخذ, پوری گردان میں یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آتا ہے تأخذین. اب جب ہم اسے امر بنائیں گے تو علامت مضارع کو حذف کر دیں گے, شروع میں حمزہ وصل لے کر آئے, عین کلمہ اس کے اوپر پیش ہے تو حمزہ وصل کو بھی پیش دیں گے, او خودین ہو گیا, آخر کو ساکن کر دیں گے, لیکن یہاں نون اعرابی ہے تو نون اعرابی کو حذف کر دیں گے, یہ ہو گیا او خودی. پھر یہ کہ یہ دونوں حمزے زبان کے اوپر بھاری ہیں تو اس لیے ان دونوں کو حذف کر دیں گے, ہو گیا خذی, یا کو یوں لکھیں گے. تو یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. ارسلان فاروق, آخری آیت آپ پڑھیے. یا ارسلان, وَإِنَّكَ يَا أَرْسَلَانَ, يا خالد أنت معنا, منیر حسین, صرف خذ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اذان ہو رہی ہے جی. وقال فی سورۃ الحج, وقال فی سورۃ الحج یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. جی ہاں, تو یہاں جو شروع میں آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا, تو آگے اس کو ملا کر پڑھیں گے یا ایھا الذین. نرکعوا, جی ہاں بالکل, آمنوا نرکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. کیا معنی کریں گے؟ اے لوگو جو ایمان لائے, رکوع کرو, سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی, وفعلوا الخیر, اور کام کرو اچھے. جی ہاں, اچھائی کے کام کرو, نیکیاں کرو. احسنت, بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. انت منیر, منیر حسین. یا شیخ یا منیر. میں سر تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میری اصل میں جاب پہ ہوتا ہوں اس وقت نا. میرے یہاں پہ 9 o'clock ہوتا ہے نا جب یہ شروع ہوتا ہے نا آپ کا درس. تو یہ میں ٹورانٹو میں ہوں, تو میں بس یہ آن اینڈ آف میں یعنی وہ اس کو کرتا ہوں, بعد میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتا ہوں زیادہ تر نا. شکر اللہ سعیکم وہذا اجتہاد منکم وہذا جہد منکم, بارک اللہ فی جہودکم ونفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین.
ونكتفي بهذا القدر وإن شاء الله سنلتقي غدا بإذن الله. وبالأمس أنا قلت للأخت نور النساء بأن جهز الأسئلة، لعل الأخت مستعدة، لكن سنأخذ غدا الأسئلة وسنتكلم غدا بإذن الله. بارك الله فيكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.